माता सीता जीवन में से रहस्यमय प्रसंग पद्म पुराणर आलोचनार एक यह सतरे महापाप थिला कि ना परिस्थितिर एक कठिन परीक्षा। भारतीय सनातन परंपरा रे माता सीता नाम त्याग, धैर्य, पतिव्रता, धर्म, सहनशीलता और पवित्रतार प्रतीक भाव स्मरण करा जाए। रामायणर कहानी रे तांको जीवन जेते महान सेते ही कष्टपूर्ण, किंतु पुराणीय साहित्यर विभिन्न पाठ परंपरा रे सीता जीवन संपर्क किछि एमिति प्रसंग मध्य मिले जहाकु नहीं लोक माने मनरे अनेक प्रश्न उठे। कई कहती माता सीता कौन सी भूल करथिले, कई कहती से घटना को पाप बोली कहवा ठीक नुहे, आउ कई कहती पुराणीय कहानीर मूल शिक्षा होची मनीष केबे केबे परिस्थिति चापरे एमिति निष्पत्ति नहीं थाए जार परिणाम दूर पर्यंत जाए। तेणु आजिर कहानी रे आमे काहाकू दोषी देवा पाई नुहे, बरं एही प्रसंगर आध्यात्मिक अर्थ बुझिया चेष्टा करिबा। प्रथम पर्याय, माता सीता किए? मिथिलार राजा जनक दिने यज्ञभूमि प्रस्तुत करुथिले। माटी को चाष करुवा समय तांको दृष्टि एक अद्भुत दिव्य शिशु पर पड़िला। सेही शिशु थिले सीता। जनक ताकू निज कन्या भाव में ग्रहण कले। तेणु सीता जीवन आरंभर ही असाधारण थिला। से राजप्रसाद रे पड़िले, किंतु तांको मनरे राजसिक अहंकार नथिला। से जानिथिले जीवनर महत्व धन रे नुहे, धर्म रे। सीता विवाह अयोध्यार राजकुमार श्रीराम सहित होइतिला। राम एवं सीता दाम्पत्य जीवन केवल राजपरिवार एक विवाह नथिला। भारतीय धार्मिक परंपरा रे यह आदर्श दाम्पत्यर उदाहरण भाव देखा जाए। किंतु विवाह पर तांको जीवन रे सुख समय अधिक दिन रहिला नहीं। श्रीराम को जेतेबेले 14 वर्षर वनवास मिलिला, सीता राज्य प्रसाद रे रहिबा को मना कले। राम कहिले, सीते वनर जीवन बहुत कष्ट, सेठारे राजप्रसादर सुविधा नहीं, तुम्हें अयोध्या रे रुह। किंतु सीता उत्तर देले, जोटारे मोर स्वामी सेटारे मोर घर। यही कथा केवल भावना नुहे, यह तांको जीवनर निष्ठा को प्रकाश करुला। सीता राम सहित वन को गले। सेठा राजप्रसादर सुविधा थिला जंगल, थिला वन्यप्राणी, थिला अनिश्चितता। किंतु सीता सेठारे सबुठारु बड़ कथा थिला राम सहित रहिबा। दिने वनरे सीता दृष्टि एक अत्यंत सुंदर मृग उपर पड़िला। मृगटी साधारण मृग परी देखा जाउ नथिला। तांको शरीर रे सुवर्ण आभा थिला। सीता राम को कहिले, ए मृगटी केते सुंदर, यदि संभव हुए एहाकू आम आश्रम निकट को आणंतु। राम मृगटी को देखि संदेह कले। लक्ष्मण मध्य सतर्क कले, किंतु शेष रे राम मृगटी पछरे गले। सेई मृग आसिले, सेई मृग मारीच थिले। यही घटना रामायण प्रसिद्ध प्रसंग। किछि समय पर दूररू राम स्वर पर एक चित्कार शुभागला। सीता चिंतित हेले। से लक्ष्मण को राम सहायता पाई जीवाकू कहिले। लक्ष्मण जानिथिले जे राम सहजरे कौनसी विपद होई परिबो नहीं, किंतु सीता चिंता बढ़िला। शेष लक्ष्मण राम को खोजिबाकू बाहरिले एवं सही समय रावण सन्यासीर बेश धरी सेठाकू आसिले। यही घटना रामायणर सबुठारु बड़ मोड़ नहीं। रावण निजर परिचय लुचाई सीता निकट को आसिला। से सीता नाना प्रकार कथा कहला, किंतु सीता रावण को प्रलोभन रे पड़िले नहीं। से राम प्रति निजर निष्ठारे अटल रहिले। रावण शेष निजर राक्षस रूप प्रकाश कले एवं सीता को लंका को नहीं गले। अशोक बाटिकार सीता दीर्घ समय दुखरे रहिले। रावण तांको भय देखाइले, प्रलोभन देखाइले, किंतु सीता निज धर्मरू दूरेले नहीं। एठारे आमे गोटे कथा बुझिबा दरकार, कौनसी मनीष को बलपूर्वक अन्य जने नहीं जीवा तांकर निज पाप नुहे। सीता जीवनर यही घटना तांको दोष भाव में देखिबा अन्याय हेबो। महापाप कथा को आमे बुझिबा किपरि? एठारे आसे आमर मुख्य प्रश्न। लोक माने पचारंती, सीता माता कौन महापाप करथिले? यार उत्तर देवा बेले बहुत सावधान हेबा आवश्यक। पुराण गुड़िकर अनेक पाठ अंचलीय परंपरा और परवर्ती कथा परंपरार एक
ଘଟଣାର ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହାପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳ ସଂକେତ, ପାଠ, ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଶ୍ଳୋକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ଥିବାରୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଭୁଲ ଓ ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା। ଏହି କାହାଣୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ମଣିଷ ଯେତେ ମହାନ ହେଉନା କାହିଁକି ଜୀବନରେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। କେବେ ଭାବନା ମଣିଷକୁ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କେବେ ଭୟ ମଣିଷକୁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହି କାହାଣୀର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ମଣିଷ ଯେତେ ମହାନ ହେଉନା କାହିଁକି ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆସିପାରେ, କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। କେବେ ଭାବନା ମଣିଷର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତ କେବେ ଭୟ ମଣିଷକୁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଏ। ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ରାମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାମ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଲଙ୍କାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷରେ ରାବଣର ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସୀତା ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତିବ୍ରତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜର କଥା, ରାଜଧର୍ମ ଓ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଗଲା। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଲଢ଼େଇ। ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, କାହାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଆମର କେତେ? କେତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେବା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାରେ ସୀତା ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଲବ କୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ନୀତି, ସତ୍ୟ ଓ ସାହସର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସୀତା ନିଜେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସେହି କଷ୍ଟର ଭାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜଣେ ମାଙ୍କ ମହତ୍ୱର ପରିଣାମ, ମହତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭିତରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ। ସୀତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅପମାନ ସହିଲେ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରୁ ସେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସୀତାଙ୍କ ମହାପାପ କେଉଁଠି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନର ସହିତ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ପୁରାଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ସୀତା ଚରିତ୍ରର ମାପଦଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୁରାଣୀୟ କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଘଟଣା କହିବା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ତି, ନ୍ୟାୟ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ସୀତା ଦୋଷ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଏହିଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏକ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ନ ଜାଣି କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ। ଧର୍ମ ମାନେ ନ୍ୟାୟ। ଧର୍ମ କେବଳ ପୂଜା, ଉପବାସ ବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ କରିବା। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାଣୀ ଆମକୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଅହଙ୍କାରର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ। ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିବେକ ସହିତ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ତାହାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଖୋଜନ୍ତୁ।
କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, କେଉଁ ଖଣ୍ଡ, କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ, କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥା, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଛୋଟ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏକ ମହାନ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ, ଦୁଃଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅପମାନ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନେକ ପାଠ ରହିଛି। ମାତା ସୀତା ମହାପାପ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବକ ମୂଳପାଠ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଶିଖାଇ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ବିନା କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ନାମରେ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସତ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।